Hello, my dears. Today with you again, Mrs. Alfia. And let's get started our lesson. Today we will improve our presentation skills. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен тағы да Mrs. Alfia. Бүгін біз презентацияны біреуге ұсыну, түсіндіру қабілетімізді ағылшынша дамытатын боламыз. Ол үшін кітабыңның, яғни People's Book'тың 32-ші бетін аша қой. Бұл жердегі тапсырмада саған үлкен мәтін берілген. Бірақ үлкен мәтінде сен бұл жердегі unicorn, яғни жаңағы бір мүйізді жануар туралы презентация жасаған, я? Сен де өзіңнің сондай аңыз жануар туралы өзіңнің презентацияңды жасай аласың. Ал оны жасау үшін сен бір мүйізді жануар туралы презентациямен таныс бол. Бұл жерде сен оның қалай бастағанын әңгімені, ортасында қандай сөздер қосты, және аяғында презентация жасап отқан адамдармен қалай қоштасты, қалай аяқтады, міне соны үйренетін боласың. Ендеше, қазір осы мәтіннің саған тыңдалымын қоям. Бірге экранға назар аударып, қарап отыр. Және тыңдап, мән беріп отыр әр сөзіне. Hello everyone. Does anyone here know what a unicorn calls its father? Pop-corn. I really like that joke because it's about my favorite mythical creature, the unicorn. Well, there's a lot I can tell you about unicorns. To begin with, unicorns are mythical creatures and they appear in many myths and legends from different parts of the world. Most of the stories about unicorns say that they looked very much like horses, as you can see from the picture. Most unicorns were white and they had blue eyes. They had a single long horn in the middle of their head. Actually, that's what the word unicorn means, one horn. Now here's an interesting fact. Unicorns were just as strong as horses, but they were very difficult to catch. Do you know why? Well, they didn't like people getting too close to them, so they used to live deep in the forest, far away from everything. Unicorns were shy and they were always good and pure creatures. And here's another unusual thing about them. They had special powers. People used to say that drinking from the horn of a unicorn protected them from poison or any other problems with their health. Now, let's talk a bit about unicorns and art. Did you know that there are a lot of paintings, books, and even films with unicorns in them? My favorite unicorn is in the film Toy Story 3. He's called Buttercup and he's very funny. Well, that's all for now. This brings me to the end of my presentation. Thank you all very much for your time. As Buttercup would say, just stay loose, have fun, you'll be fine. Goodbye and take care. Тыңдап болдың ба? Мән бердің ба? Түсіндің ба? Түсінбеген болсаң, қайтадан оқып, сөздік қорыңды одан сайын толықтырып, сөздік кітапты қолдансаң болады. Ал түсінген балалар болса, келесі екінші тапсырманы орындайық. Let's do task number 2. Listen to Emma's presentation again. Complete her notes. Эмманың презентациясын қайтадан тыңда дейді. Және complete her notes. Оның өзінің бір түртіп алған ойларын аяқта дейді. Ол үшін қара. Mythical creature's name. Аңыз жаратылысының аты не? Unicorn. Yes? Okay. What did it look like? Балақай, мына сөз жаттап ал. Look like дегеніміз ұқсау деген сөз. For example, айтып тұр ғой бұл жерде. What did it look like? Ол қандай заттарға, қандай жануарларға ұқсады деді. Ондай жауап бар мына жерде. Сен дұрыстап тұрып оқысаң табасың. Мысалға, мына жерде жазылып тұр. For example, they looked very much like horses дейді. As you can see from the picture. Сен суреттен көріп тұрғаныңдай, ол жылқыларға, аттарға ұқсайды дейді. Солай емес пе, я? Okay, the next question. Cats.
қандай фактілер айтылды бұл жерде? Сен соның бәрін толтыр. Одан кейін favorite unicorn. Қандай сүйікті бір мүйізді жануары бар оның. Оның бәрі осы мәтінде аталды. Сен соны мәтіннен тауып, мына жердегі ақпаратты толықтыруың керексің. Кәнекей, орындай ғой. Ал енді балақай, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты өзіңнің миф дейді ғой, жануарыңа байланысты презентация жасап үйрену керексің, я? Бірақ презентация жасаған кезде сен әртүрлі сөздерді қолдануың керек. Мысалға, бастапқыда мен ойлаймын, мен сенемін, я? Сонымен қатар, сен қалай ойлайсың деген сияқты сұрақтар қойып, сол сияқты презентацияны сөйлеген кезде мықтап, жақсылап ағылшынша сөйлей білуің керек. Сол үшін бүгін сенің презентацияны жасау үшін ағылшынша керемет сөздік қорыңа сөздер қоспақшымын. Соны сен қолданып, бізге видео түсіріп, міндетті түрде презентацияңды жібере ғой. Ал ендеше қазір презентациялық сөздерімізбен танысайық. Алғашында презентацияда біз амандасуымыз керекпіз, я? Қалай амандаса аламыз? Hello, hi, таңертең болса good morning, түс болса good afternoon. Кейін өзіңді таныстыруың керек. Мысалға Айгүл, Айгүл, или my name is Айгүл. Окей? Міне, біз алғашында презентацияда амандастық, одан кейін өзімізді таныстырдық. Ал содан соң сен кіріспе жасауың керек. Кіріспеде мынандай сөздерді қолдансаң болады. I think. Мен ойлаймын. Қайтала жартынан. I think. Мен ойлаймын. I'm sure. Мен сенімдімін. Осындай аңыз жануар бар екеніне деген сияқты айтқың келсе, мен сенімдімін деп айтқың келсе, I'm sure деп айтуың керексің. Кәнекей, артынан қайтала. I'm sure. I'm sure. Осы кіріспеде сен не нәрсе туралы айтайын деп жатқаныңды айту үшін сен мына сөзді жаттап ал. I want to talk today about. Бүгін мен мысалға unicorn туралы айтайын деп жатырмын деген сияқты, я? I want мен айтайын деп жатырмын деп айтқан сөзің, я? I want to talk today about. Одан кейін не туралы екеніңді айтуың керексің. Окей? Ал кіріспе айтып қойдық, біз не туралы айтатынымызды енді бастаймыз, я? First of all деген сөзді қолдансаң болады. First of all. Тезірек айтқанда. First of all. Біріншіден деп бастайсың ғой, міне. Біріншіден ол мынандай деп айту үшін first of all деген сөзді қолданамыз. Қайтал артынан. First of all. Немесе мынадан бастайын деп айтқың келсе, I want to begin with деген сөзді қолданасың. Мен мынадан бастағым келіп тұр. I want to begin with. Ал енді өзіңнің жаңағы аңыз жануарыңа байланысты, мысалға кейбір фактілерді айтқың келсе, мынандай сөзді қолдансаң болады. Now, here's an interesting fact деген сөз айтамыз. Кәнекей. Now, here's an interesting fact. Және де сөздің ортасында мынандай кіріспе бір кірме сөздерді қосып берсең болады. Сіз мүмкін білетін шығарсыз деген сияқты. Я? Сіз мүмкін білетін шығарсыз деген сөзді айтып көрейік. You probably already know. Сіз мүмкін білетін шығарсыз. You probably already know. Немесе some people say. Кейбір адамдар айтады деп айтқың келсе, онда some people say деген сөзді қолданамын. Ал енді соңында презентацияңыз аяқталған кезде кейбір мынандай әдемі сөйлемдерді қолдансақ болады. Мысалға, that's all for now. Әзірше осы деген сияқты. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет деп айтқыңыз келсе, thank you for listening деп жауап береміз. Окей? Мінекей,
Осы сөздерді қолданып, сен міндетті түрде өзіңнің бір аңыз жануарың туралы презентация жасап, біздің чатқа жібер. Міндетті түрде осы сөздерді қолдансаң, сенің ағылшын сөздік қорың байи түсіп, одан сайын сөйлеу қабілетің дамитын болады. Келесі сабақта кездескенше, ендеше goodbye.